My dear lovely viewers, very welcome to Free Schooling 24 Hour. আশা করি সকলেই ভালো আছেন, কিন্তু আমার মন সত্যি ভালো নেই। তার কারণ এই দুইটি ছবি। ইতিমধ্যে অনেকে বুঝে ফেলেছেন যে কি কারণে আমার মনটি একদম ভালো নেই। এই হৃদয়কে এমন ভাবে ক্ষত করেছে এই ছবিটা, মানে এই ছবিটা এতটাই ক্ষতি করেছে যা আমি আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। I have no word to express. My expressions were my grief, my stress, inner stress. I can't. I can't make you understand what I feel right now and seeing this type of nonsense activity done by student of University of Dhaka. I'm extremely sorry to say I was one of them. I was a student of Dhaka University. Extremely sorry to say. আমার মন খারাপ হঠাৎ করে হয়ে যায় এই চিত্রটা যখন দেখি লোকটা মানে ভাত খাচ্ছে আর তাকাচ্ছে উইথ ইনোসেন্ট ফেস। লুক অ্যাট রাস্কেল পিপল and we call them students. তারা সবাই বলছে তুই খা, আরো নিবি? At the way they were behaving, my greatness, you see this man, just how he looked at and with innocent face, with no harm, and he looked at the mob. That means we call them students. And this video, this scenario make me cry for many times. I'm getting just disheartened seeing this type of activities done by students of University of Dhaka. And we call them and they are enlightened. We call them they are progressive and different from general people. But this belief or these assumptions just going down and rotted by different type of and so-called mob justice. Whatever, just I can't say anything more. I'm going to right now present here a story of two men died by so-called mob justice. Just you are already informed. And incident connected to this man. Okay, we can start. Even if এমনকি যদিও the vilest জঘন্য allegations were true, যদিও এমনকি এই যে জঘন্য যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে were true, যদিও সত্য হতো, lynching them could not have been the answer. যদিও হতো সেগুলো সত্য, তাদেরকে যে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা, দ্যাট মিনস লিঞ্চিং, এর অর্থটা হচ্ছে তাদেরকে লিঞ্চিং, এই ব্যাপারটাই হচ্ছে এরকম যে বিচার বহির্ভূতভাবে কাউকে হত্যা করা, অর্থাৎ a group of people intending to killing someone without any trial, without any justice, without any equity, without any equitable sense, common sense, and this is called lynching. Okay, এই যে তাদেরকে হত্যা করা and could not have been the answer, কোনো উত্তর থাকতো না। But what was in the last night? What happened the last night? And
named Tofazzal Hossain, the man named Tofazzal Hossain. And whatever, just we can go forward. And it's particularly harrowing. এটা মানে বিশেষ করে harrowing, that means মারাত্মক, ভয়ানক, মানে হৃদয় বিদারক বা মর্মস্পর্শ কাতর। It was university student, মানে এরা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিল। জাস্ট আই এম কলিং দেম দ্য ম্যান উইথ সেন্স। I can't call them their man or their man with enlightenment. You see, and it was particularly harrowing. এটা মর্মস্পর্শ ভেদি, এটা হৃদয় বিদারক, এটা মারাত্মক, ভয়ানক। It was university student, এরা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিল, and most enlightened and progressive section of people. You see, তাদেরকে বলা হচ্ছে তারা সবচেয়ে বেশি আলোকিত, তারা সবচেয়ে বেশি প্রগতিশীল যে মানুষগুলো, তারাই, and who were involved in two murders, তারা এই দুটি হত্যার সাথে জড়িত ছিল। We know well the incident, took place a walkout in campus in areas of our countries, or and was also encouraged by the ruling party or contemporary party. And we had been seeing, or we had been seeing, and this type of accident, and and during the contemporary government, for 15 years or more than. But right now, why happening this type of nonsense activity, or why happening this type of and mob justice, just turning into a murder, turning into a unprecedented killing and by the student of Dhaka University. And then we see, and who were involved in two murders, যারা দুটি হত্যার সাথে জড়িত ছিল, not only University of Dhaka but also Jahangirnagar University students. And at the same time, also another man, innocent man, who also was murdered, Bogura. What nonsense activity done by and people, so-called mob. Okay, and then we see next. Just I have no preparation, I have no mentality to make you understand the every line and from this wall, every line from this news portal. Just I'm telling you what I'm feeling. Just I'm telling you how I feel right now, and why I can't stop myself from saying this type of activities done by university, students. Whatever. Here we see a former Chhatro League activist who had been a leader for a few years ago. অর্থাৎ যিনি কয়েক বছর আগে স্টুডেন্ট ছিলেন, and allegedly অভিযোগ করা হয় attacked student protester, অর্থাৎ স্টুডেন্টদের উপর তিনি অ্যাটাক করেছিলেন। On July 15, the Jahangirnagar University campus were rescued by the university's security guards, অর্থাৎ সিকিউরিটি গার্ডসের দ্বারা তাকে তোলা হয়। এবার আমি আবার একটু বলছি, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ফর্মার স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট, একজন ছাত্রলীগ কর্মী, যিনি কয়েক বছর আগে তিনি ছাত্রলীগের একজন লিডার ছিলেন, এবং তাকে অভিযোগ করা হয় তিনি এই ছাত্রদের উপর আটক করেছিলেন, ছাত্রদের উপর অ্যাটাক করেছিলেন জুলাইতে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে, এবং তাকে উদ্ধার করা হয়। অর্থাৎ তাকে উদ্ধার করা হয় বলতে হয়তো হোয়াটএভার, আমরা একটু পড়ি। এন্ড ইউনিভার্সিটি সিকিউরিটিজ গার্ড তাকে উদ্ধার করে and taken to their office, এবং অফিসে নিয়ে যায় when a group of students beat him up, এবং একটি গ্রুপ স্টুডেন্টের একটি দল তাকে মারে। But angry students
raided the security office. এই যে অর্থাৎ মানে রাগান্বিত বা অ্যাংরি বা যাদের মধ্যে রোষ আছে, উত্তেজিত, এই স্টুডেন্টরা কি করে রেডেড ঘেরাও করে সিকিউরিটি অফিস এবং বিট হিম আপ ফর সেকেন্ড রাউন্ড ইন দ্য প্রেজেন্স অফ প্রক্টর অ্যান্ড দ্য সিকিউরিটি পার্সোনাল। অর্থাৎ প্রক্টরের সামনেই এবং সিকিউরিটি পার্সোনাল যারা আছে এদের সামনেই তাকে আবার দ্বিতীয়বারের মতো সেকেন্ড রাউন্ড ইন দ্য প্রেজেন্ট সেকেন্ড রাউন্ড দ্বিতীয়বারের মতো মারে। ইউ সি, is there any is there any mentality belong to them? Is there any, you know, justice belonging to you to kill someone without any trial or any, you know, sentence done by a judge? Is it possible to carry out day by day? And what is happening? My question is, what is happening? What have been done by, you know, the student? And we call them, and they are non-born enlightened. Okay, and then we see, and there were also allegations of land grabbing. অর্থাৎ এখানে অভিযোগটা ছিল ল্যান্ড গ্রাবিং। ল্যান্ড গ্রাবিং অর্থাৎ তিনি হয়তোবা ওই যে জমি জমা এরকম কিছু। and extortion, that means চাঁদাবাজি against the former historic graduate। অর্থাৎ এই যে অর্থাৎ হিস্টোরি থেকে গ্রাজুয়েট করা এই যে স্টুডেন্ট, তার সাবেক স্টুডেন্ট বা গ্রাজুয়েট, এর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো ছিল। কিন্তু যতই অভিযোগ থাকুক, you have no right to kill someone without any trial because you are human, not, you know, not animal, you are human, right? Okay, later পরবর্তীতে, and he had to be rescued, and তাকে রক্ষা করতে হয়েছিল by the police and the rescued অর্থাৎ তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল, উদ্ধার করতে হয়েছিল the vice chancellor শামীম আহমেদের দ্বারা। and the former VCA leader died in hospital in the evening, অর্থাৎ সন্ধ্যায় তাকে সন্ধ্যায় সে মারা যায় হসপিটালে। গট ইট? আশা করছি আপনি বুঝতে পেরেছেন। দেখুন, আমি বারবার বলছি, সে যতই অপরাধ করুক, তার অপরাধগুলো প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি তো পারবেনই না। একমাত্র বিচারিক আদালত তাকে এই রায় বা তাকে এই ধরনের সুযোগ দিতে পারে, রাইট? আর যদি মনে করেন না যে না, যত ছাত্রলীগ কর্মী আছে যারা উপকর্মের সাথে জড়িত ছিল সবাইকে আমরা মেরে ফেলবো, ওকে, মেরে ফেলতে পারে। কারণ আমরা বাংলাদেশের মানুষ মানে এমন দিকে চলে যাচ্ছি, মানে এমন এক সমাজ বা এমন এক বাংলাদেশের যে আশা করছি তা ভেস্তে যাবে। আমরা এমন এক বাংলাদেশকে দেখতে যাচ্ছি, সেই বাংলাদেশ আর আমাদের দেখা হবে না। কারণ অর্থাৎ কোএক্সিস্টেন্স, সহ অবস্থান, একই সাথে another standpoint is যে affections or caring, loving, living or adoring, এগুলোর অর্থাৎ অ্যাবসেন্সে আপনি যাই করবেন সবকিছুই আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আমি জানি না আমি কতটুকু বোঝাতে পারলাম। এবার another story, আমি আসলে ব্যাপারটাকে অনেক বেশি মানে ইমোশনালে নিয়ে যাচ্ছি। দেখুন, মানে কি করব, মানে আমি আসলে নিতে পারছিলাম না, নিতে পারছিও না। মনে হচ্ছে প্রাণ জুড়ে অনেক বেশি গালিগালাজ করি, নিজেকে করি, নিজের আশেপাশের মানুষজনকে করি। কেন করি জানেন? যে এগুলো দেখতে হচ্ছে। পরিচিত ফ্রেন্ড সার্কেলদের করি এবং সবার আগে করি আমার স্টুডেন্ট, অর্থাৎ আমার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, তাদের এই ধরনের কার্যকলাপের সাথে জড়িত। ওকে,
নেক্সট উই সি দ্য স্টুডেন্ট ওকে ইজ দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইনসিডেন্ট, অর্থাৎ ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে ঘটনাটি ইজ ইভেন মোর বারবারিক, এটা আরো বেশি বর্বর, বারবারিক, আরো বেশি বর্বর। নন টু বি ভ্যাগ্রেন্ট, নন টু বি ভ্যাগ্রেন্ট দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনি ভ্যাগ্রেন্ট বলতে বলতে পারেন যে ওই যে অর্থাৎ যারা ভবঘুরে, অর্থাৎ ভবঘুরে হওয়া পরিচিত। এই তুফাজ্জল ওয়াজ ইয়াং ম্যান সাপোর্টলি, সম্ভবত কি ওকে সাপোজডলি, তার মানে সে বরগুনা থেকে এসেছে। ওকে, এন্ড উইথ নো নন নেক্সট কিন, অর্থাৎ তার কোনো আত্মীয় স্বজন অর্থাৎ একদম কাছের আত্মীয় নেই। এন্ড ওয়াজ রিপোর্টেড, সংবাদ করা হয়েছিল, নট টু বি ইন কমপ্লিট কন্ট্রোল অফ হিজ মেন্টাল ফ্যাকাল্টিজ, অর্থাৎ তার যে মানসিক সক্ষমতা তাও তার অনুকূলে ছিল না, সম্পূর্ণ অনুকূলে ছিল না, অর্থাৎ তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। ওকে, and next we see and he was not a stranger on campus, সে কোনো মানে এই ক্যাম্পাসে নতুন ছিল, স্ট্রেঞ্জার অর্থাৎ আগন্তুক ছিল না। as a number of Facebook posts indicate a little crazy but harmless, সে মানে সামান্য ক্রেজি, পাগলাটে ছিল, কিন্তু সে কি ক্ষতিকর ছিল না। is the general expression, একেবারে স্বাভাবিক যে এক্সপ্রেশন অফ দিস ম্যান হু ওয়াজ alleged the theft and apprehended at a residential hall, তাকে তার যে এই যে তাদের যা সাধারণ যে এক্সপ্রেশন, এই মানুষটিকেই চোরের অভিযোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ হয় না অনেকে পোশাক আশাক দেখে, এক্সপ্রেশন দেখে চোর বা বদমাইশ বা পরিবার খারাপ লোক বলে আমরা অভিহিত করে থাকি। This is the nonsense type of indicating someone or nonsense type of calling someone at the way, যে একটা কিছু একজনের মানুষের পোশাক দেখে আমরা বলে দিতে পারি এটা ওটা, এটা হচ্ছে ননসেন্স টাইপ অফ মানে অ্যাক্টিভিটি, এগুলো করা উচিত, ঠিক আছে। ওকে, অ্যাপ্রিহেন্ড, এবং তাকে অনেকটা গ্রেফতার, আটক করা হয় এট দ্য রেসিডেন্সিয়াল হল, এন্ড স্টুডেন্ট দেন প্রসিড টু বিট হিম, অর্থাৎ তাকে মারার জন্য কি অগ্রসর হয়। অ্যান্ড দেন দে লেট দিস ম্যান হ্যাভ সাফার, এবং পরিশেষে এই মানুষটিকে তারা মানে পরে এই মানুষটিকে তারা রাতের খাবার খেতে দিয়েছিল। ইউ সি হাউ ট্রাজিক টার্ন বাই স্টুডেন্টস, তারা দে দেন লেট দিস ম্যান হ্যাভ সাফার, রাতের খাবার খেতে দিয়েছিল। ওকে, আই এম নট গোয়িং টু worry bit or explain and this sentence how year just made. Okay, and his photo is floating around the Facebook with this man washing his hands sitting shirtless in the canteen. You can't believe কটি এই মানুষটির একটি ফটো ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে তিনি এই মানুষটি মানে একটি মানে শার্টলেস অর্থাৎ মানে খালি গায়ে ক্যান্টিনে বসে, অর্থাৎ বসে তিনি হাত ধুইতেছিলেন, সেই ছবিটা ছড়িয়ে পড়েছে ফেসবুকে। And his eyes don't indicate the fear, তার যে আইস গুলো এটা কি করে না, মানে ভয়কে ইন্ডিকেট করে না। And that man might have who being beaten by craven monsters, অর্থাৎ তার যে চোখগুলো এগুলো ইন্ডিকেট করে নাই, কোনো ভয়কে নির্দেশ করেনি, যে এই মানুষটি, অর্থাৎ এই মানুষটি ইজ বিং মারা যেতে যাচ্ছে, অর্থাৎ মারা যাচ্ছেন, মানে যাকে অর্থাৎ পিটানো হচ্ছে, ইজ বিং বাই ক্রভেন মনস্টার্স হতে পারে। হিজ আইজ ডোন্ট হ্যাভ এনি hatred either, এমনকি তার চোখে কোনো ঘৃণাও ছিল না। And his looks apathetic, তাকে করুণ দেখাচ্ছিল। And his only man, তাকে শুধুই পাগলাকে দেখাচ্ছিল, অর্থাৎ একজন পাগলাটে মানুষ ঠিক যেমন করে এমনটি তাকে করুণ দেখাচ্ছিল, অর্থাৎ একজন পাগলা ভাব মানুষ। ক্যাপশন রিডস, একটি ক্যাপশন রিডস দ্য লাস্ট সাপার, দ্য লাস্ট সাপার সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবগত।
আমি আর যেতে চাচ্ছি না। ইতিমধ্যে আপনারা অবগত, ইতিমধ্যে আপনারা জানেন। জাস্ট আমি আমার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলাম। নিতে পারছিলাম না। আমি একটি ঘটনা না বললেই নয়। আমি একটি ঘটনা দেখেছিলাম লালমনিরহাট বা নীলফামারী বা কুড়িগ্রামে। আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই। সেই ঘটনাটা এমন ছিল, কেউ একজন হয়তোবা মসজিদে গিয়ে, মানে তার নামে যে বদনামটা উঠেছিল যে তিনি মসজিদে গিয়ে হয়তো কোনো একটি অকারেন্স করে ফেলেছে, এরকম কিছু একটা। মব জাস্টিস সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল একে মেরে ফেলবে, এবং কি তাকে মেরে পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ভিডিওটি দেখার পর আমি প্রায় ১.৫ মাস পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকিনি, কারণ সেই ভিডিওটি আমাকে ট্রমাটাইজ করে দিয়েছিল, আমাকে এতটাই বিষণ্ণ করেছিল। হাউ পিপল ক্যান ডু দিস টাইপ অফ অ্যাক্টিভিটি or barbaric activity. Yep. একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন, আমি নিজ চোখে দেখেছি একটি মানুষ নামাজ পড়তেছে, আমি পড়তেছি তার পিছনে, সে পড়তেছে সামনে। হঠাৎ করে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে, অনেকেই আমরা নামাজ পড়ছি, হঠাৎ দৌড় দিয়ে সে চলে গেল। প্রকৃতপক্ষে তার কিন্তু কোনো সেন্স বা বোধ ছিল না। এখন ধরেন সেই লোকটি, সেই ম্যান লোকটি, ক্রেজি লোকটি যদি কোনো একটা কিছু করেই ফেলে হঠাৎ করে, সে তো ভালো মানুষ, নামাজ পড়তে এসেছিল, কিন্তু তাকে কি আপনি মেরে ফেলবেন? সেই বৈধতা কি আছে? কেন? সে হোক যে কোনো শ্রেণীর, সে হোক যে কোনো গোত্রের, সে হোক যে কোনো বৈশিষ্ট্যের, আপনি তো তাকে মেরে ফেলার কোনো অধিকার রাখেন না, আমিও রাখি না। হ্যাঁ, আপনি হয়তোবা কেউ কেউ যাদের জ্ঞান গর্ভ, অর্থাৎ যাদের অনেক বেশি জ্ঞান আছে ইসলামিক, তারা হয়তোবা আমার এই কথায় প্রশ্ন তুলতে পারেন। আই ডোন্ট কেয়ার, আমি আপনার কোনো প্রশ্নই মানি না, কারণ আমরা আধুনিক সভ্য সমাজে বসবাস করছি। অর্থাৎ যেই সমাজে আমরা আছি, সেই সমাজের প্রেক্ষাপটে আপনার বিচার কার্যকে মেনে নিতে হবে। অন্যথায় আপনি যদি মনে করেন যে না, আপনি ঠিক যেভাবে চাচ্ছেন ঠিক সেভাবেই হবে, তাহলে আমি বলবো আপনি ভুল পথে আছেন। কারণ আপনি এই যে গণতন্ত্র, যে সিস্টেম, এই সিস্টেমটাই মূলত আপনার বিরুদ্ধে আছে। তার মানে আপনি এই সিস্টেমের বাইরে গিয়ে বসবাস করতে হবে, বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে। ঠিক যেই ল্যান্ডটি উইদাউট ল অ্যান্ড অর্ডার ছাড়া, সেই ল্যান্ডে গিয়ে আপনাকে বসবাস করতে হবে। ঠিক আছে? আশা করছি বুঝতে পারছেন। ভালো থাকুন। আজ আর নয়, আমরা আরেকদিন বিস্তর আলোচনা করব।